se lever ensemble, nous rentrons dans la présence de Dieu. 함께 믿음을 예배하며 나가십시다. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai roi, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je puis vous lire le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il les brisera avec une verge de fer, puis brisera comme le vase d'un potier. Et maintenant, foi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Bénis le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer et tout ce qui se confie en lui. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 세상의 군왕들이 났으며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름 부음 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다. 하늘에 계신 이가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시리로다. 그때의 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시기를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에서 세웠다 하시리로다. 내가 여호와의 명령을 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라. 오늘 내가 너를 낳았도다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내 유업으로 주리니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부수리라 하셨도다. 그런즉 군왕들아 너희는 지혜를 얻으며 세상의 재판관들아 너희는 교훈을 받을지어다. 여호와를 경외함으로 숨기고 떨며 즐거워할지어다. 그의 아들에게 입맞추라. 그렇지 아니하면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라. 여호와께 피하는 모든 자는 다 복이 있도다. 아멘. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, Seigneur. Nous nous réfugions, Seigneur, en toi. Aie pitié de nous. Couvre-nous, Seigneur, par ta grâce, Père. Donne-nous, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Et nous cherchons, Seigneur, que ta consolation, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. 하나님, 은혜를 감사합니다. 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서. 우리가 주님의 품속으로 달립니다. 하나님, 위로와 긍휼과 자비를 베풀어 주옵소서. 주께만 감사하며 예수님 이름 기도합나이다. 아멘.
기도하는 시간을 갖겠습니다. Nous prions ensemble et nous nous approchons vers le Seigneur par la prière. 성령께서 주시는 것은 우리 안에 평강입니다. 그리고 하나님을 경외하며 두려워하는 것입니다. 마귀가 우리에게 주는 생각은 불안이요, 초조입니다. 게다가 세상 정욕과 인간의 눈을 두려워하는 것이죠. 두렵게 만듭니다. 세상과 잃어버릴 것과 정욕과 자기의 죄악이 자기가 가지고 있는 세상적 정욕이 빼앗길까봐 두려워하는 것이죠. 하나님께 우리 평강을 구하십시다. 주님, 제 안에 하나님의 평강을 채워주시옵소서. 성령이여 저를 평강케 하여 주시옵소서. 모든 문제와 고통과 환난으로부터 뛰어나 그리스도 예수의 평강이 저를 통치하게 되게 도와주옵소서. 기도하겠습니다. Abba Père, nous te bénissons et nous t'adorons, Seigneur. Nous cherchons que ton aide, que ta face, Seigneur. Sois présent, Seigneur, au milieu de nous par la paix de Dieu. Prends le contrôle de notre vie, Seigneur. Prends le contrôle de notre âme. Prends le contrôle de notre Église, Seigneur. Réunis en nous, Seigneur, par l'Esprit Saint, Seigneur. Inspire à chacun par l'Esprit Saint, par la lumière de Dieu, par la vérité du Seigneur. Abba Père, tu as dit en ton nom, Seigneur. Prends le contrôle de ce lieu, Seigneur. Prends le contrôle de ce culte, Seigneur. Toi seul, Seigneur, reçois la gloire à travers ce culte, Seigneur. Toi seul, Seigneur, console ton peuple, console, Seigneur, ton Église. Édifie chacun de nous, Seigneur, en ton nom, Père. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, Père. 할렐루야, Seigneur. 우리 한 번 더 기도하겠습니다. 오늘 함께하지 못한 형제 자매님들과 가족들과 리엘 교회와 부르키나파소 베닌 토고에 있는 우리 파리 열방교회 모든 교회 또 성도님들 위해서 기도하십시다. 또 세계 각처에서 선교를 위하여 함께하는 존귀한 성도님들 위해서 기도하십시다. 하나님, 우리로 하여금 하나 되게 하여 주옵소서. 성령으로 우리를 사용해 주옵소서. 새로워지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. Tu dis puissant bénissons, Seigneur. Nous nous approchons vers toi, Seigneur. Nous cherchons que ton aide, que ta face, Seigneur. Oh Père, nous prions pour l'église de Lille, les églises en Afrique, Seigneur. Prends le contrôle de chaque église. Bénis, Seigneur, tous les serviteurs que tu as établis, Seigneur. Bénis chaque pasteur. Bénis, Seigneur, tous les serviteurs, tous les membres de l'église, Seigneur. Tous nos frères et sœurs. Bénis-les, Seigneur, bien-aimés. Bénis-les, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Oh Père, nous prions pour la famille de chacun, tous les membres de famille. Abba Père, tu les bénis, Seigneur. Tu les gardes, tu les protèges, Seigneur. Protège-les, Seigneur, en ton nom, Seigneur. À ta main triomphante, Seigneur. Purifie l'âme, Seigneur. Sanctifie, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Par le sang de Dieu, Seigneur. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, Seigneur. Par le feu de Dieu, Seigneur. Sanctifie, purifie-nous, Seigneur. Par le feu de Dieu, Père. Nous cherchons que ton aide, que ta face, Seigneur. Régnez en nous, Père. Nous te bénissons, Seigneur. 할렐루야. 사도신경으로 우리의 신앙을 주께 믿음을 고백하겠습니다. 전하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에서 나시고 본디오 빌라도에게 권한을 받아사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 이 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 지리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 옆에 우리 인사합시다. 주 이름으로 사랑합니다. 성령 충만하여 성령의 일만 하십시다. 예, 오늘 저는 여러분들과 함께 거룩한 그리스도인 12번째 시간으로 사도행전 16장 말씀을 함께 나누겠습니다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니
그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 우리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧 다 열리며 모든 사람이 매인 것이 다 벗어진지라. 바울이 크게 소리 질러 이르되 내 몸을 상하지 말라. 우리가 다 여기 있노라 하니 그들 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 주의 말씀을 그 사람과 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 같이 읽겠습니다. 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 아멘. 기적이 일어났습니다. 기적이죠. 처음에 이 스토리가 흐르다가 상상도 하지 못할 영역으로 팍 가더니 결국 간수의 집에 구원의 역사가 일어나고 예상치도 않을 일이 일어났어요. 여러분, 성령이 하시는 그 디자인, 계획, 하나님께서 이끄시는 그 일들을 사람으로는 다 상상할 수 없습니다. 그들이 감옥에 들어갈 때는 전혀 알 수 없던 일이었어요. 그런데 결국 하나님의 성령께서는 그 집에 구원을 주고 간수들에게 구원을 임하게 했고 또 그들도 매를 대신하여 감옥살이를 대신하여 진수성찬의 음식을 대접받고 하나님을 찬양하게 되는 일로 이렇게 기적적으로 끝납니다. 당신의 인생도 그렇게 되길 축원합니다. 어떤 역경으로 어떤 고난으로 시작했더라도 결국은 하나님께 영광을 돌리는 일로 끝날 수 있기를 바랍니다. 그게 성령이 하시는 일이에요. 마귀가 하는 일은 파괴입니다. 교란입니다. 우리는 그것을 깨달아야 하는 것이죠. 제목 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 옆에 분이 삽시다. 많이 아프십니까? 어떤 분들은 상당히 많이 아프실 겁니다. 여러 가지 이유들로요. 다 말은 할 수 없지만 자기 개인이 갖고 있는 고통의 아픔들이 있죠. 오늘 이 본문에는 아주 중요한 영적인 지식을 담고 있습니다. 어떤 분들은 이해가 빠르실 것이고 또 어떤 분들은 어려울 겁니다. 영의 세계를 경험하지 못하고 이제 신앙생활 하는 분들이나 아니면 그냥 문화적 혹은 종교적 어느 영역 속에서만 신앙생활을 하고 계셨던 분들, 성령을 아직 받지 못한 분들은요, 오늘 이 내용이 어려울지도 모릅니다. 그래서 주님의 성령께서 당신에게 오늘 이 시간 성령도 주시고 계시의 음성도 주시길 축원합니다. 이게 우리가 다 같은 지식은 아니거든요. 그런데 오늘 이곳에 보면 어떤 사람이 먼저 등장하는가 하면 여러 인물이 등장을 합니다. 방금 기도하면서 여러분과 함께 나눴던 말씀처럼 세상은 성령과 악령이 함께하고 있습니다. 성령은 성령의 역사를 하시고 악령은 하나님의 일을, 영광을 그르치려고 어떻게 했으라더라도 하나님의 영혼들, 하나님의 백성들을 파괴시키고 하나님께 영광 돌리지 못하도록 하고 어떻게 했으라도 영혼들을 더 지옥에 끌고 가려고 그 일을 하는 거죠. 아무리 잠잠한 시간이라도 아무리 풍요롭고 평화로운 곳이라 할지라도 꼭 성령과 악령이 있습니다. 사람의 인생도 마찬가지입니다. 성령이 역사할 때가 있고 악령이 덮어씌워서 힘들게 할 때가 있다고요. 또 악령이 정말 안에 들어가서 쉬어서 안에 들어가고 귀신 들려서 역사하는 인물들이
있고요. 그 주변에 영향을 받는 인물들이 있습니다. 예수를 믿는 사람도, 심지어는 목회자라도요, 악한 영의 공격을 받아서 그 삶이 흔들릴 때가 있다고요. 그래서 이상한 생각이 들고, 그래서 막 이 몸이 아프고, 그래서 자기도 모르게 뭘 하는지도 알 수 없는 희한한 일들, 마귀가 공격하면 그런 일이 일어납니다. 왜 내가 그런 행동을 했는가? 나중에 정신 차리고 보면 너무 늦을 때가 많다고요. 그래서 여러분, 영적으로 성령 충만하지 않고 말씀 가운데 거하지 않고 하나님의 말씀을 지키는 걸 떠나고, 특히 교만하고 또 죄를 지으면, 여러분, 죄는 악령을 부르는 향기입니다. 아주 몸된 냄새예요. 파리가 모이죠. 죄를 짓는 곳에는 악령이 반드시 있습니다. 죄를 미워하시길 축원합니다. 그러니까 거기에서 작용들이 일어나는 거죠. 그 원리를 알아야 합니다. 죄 짓는 것은 당신의 인간적 의의 결단이 아니에요. 내 자의의지로 결단만 하는 게 아니에요. 마귀가 뒤에서 당신을 해코지하기 위하여 미끼를 던진 게 죄고, 결국 죄의 삭은 사망이라 마귀가 끝까지 당신을 죄 때문에 끝까지 물고 놀치다가 은혜 받지 못하게 하고, 예수 믿지 못하게 하고, 하나님 이 길 가지 못하게 한다고요. 그래서 여러분, 거룩이 하나님 이 길 가는데 절대적으로 필요한 필수 불가결한 것이지, 어느 믿음 좋은 사람들이 어떤 시즌에 가질 수 있는 특별한 어떤 고상한 것이 아니라 모든 성도의 기본 본질입니다. 거룩할 수 있기를 바랍니다. 오늘 이 본문의 내용을 보면 어떤 사람이 등장하는가 하면, 점치는 귀신 들린 여종. 귀신이 들려서, 여러분, 귀신이 들려서 지 혼자 난리를 피우는 경우도 있고요. 귀신도 종류가 많아요. 오늘 저녁에 제가 좀 비탈지 않는데 좀 말씀을 나누겠습니다. 귀신에 대하여, 마귀의 실체에 대해 몇 가지 제가 나눌 겁니다. 귀신이 하는 일이 많아요. 형태도 많고 그것도 한두 가지가 아니에요. 그런데 우리나라에도 그런 점치는 사람들이 있잖아요. 뭐 이렇게 무당이라든지 뭐 있던 그런 사람들. 귀신의 힘을 빌어서 어떤 사람의 과거와 또 미래에 대하여 함부로 말을 하죠. 그리고 우리가 맞추면 귀신같이 맞춘다, 귀신 같아, 이 말이. 이거는 어떤 지식적 영역을 영적 차원에서 열어보는 거예요. 이게 무서운 일이죠. 그러니까 전혀 그게 맞지 않다면, 오늘 이 여자는 돈도 못 벌죠. 손님이 없죠. 근데 어떤 귀신은 이런 일을 하는 거예요. 사람들을 과거에 대하여 맞춰주고 미래에 대하여 말을 하면서 그 사람들을 귀신이 잡는 거예요. 내 말 들으라, 돈 바치라, 그렇게 하는 것입니다. 이 귀신이 이 여자에게 들어있어서 엄청난 돈벌이가 되는 거예요. 왜? 사람들이 다 미래에 대하여 궁금하거든요. 어떤 힘에 대하여 자기 인생에 어떤 길을 선택해야 되는데 그 결단을 스스로는 해보니까 잘 안 된단 말이에요. 실패도 많단 말이에요. 뭔가 좀 아는 길, 되어지는 길을 보면 좋을 것 같아서 귀신이 힘을 빌어갖고 알고자 하는 그 인간의 연약한 속성을 이 귀신이 이용하는 거예요. 결국은 귀신의 결국은 지옥이에요. 끌고 가서 결국은 지옥에 던져 넣는다고요. 좀 올렸다가 잘 벌었대요. 잘 됐어요. 뭐 성공했어요. 결국은 귀신이 결국은 뭐냐? 지옥이에요. 성령 가운데서 우리가 걸어가면서 어떤 고난도 겪고 역경도 겪어도 결국은 뭐냐? 천국입니다. 아멘이십니까? 이게 다른 거예요. 결과가 다른 거죠. 또 이 여자 속에 귀신이 있으므로 이 여자가 돈이 되는데, 오늘 같으면 주식회사입니다. 주인들이 주식을 투자하듯이 이 여자에게 돈을 걸어갖고 소유를 한 거예요. 그래서 진짜 주인은 귀신 안 들린, 귀신을 통해서 돈을 버는 다른 주인들이 있었어요. 큰 유익을, 주인들에게 큰 유익을 줬습니다. 대단한 귀신이죠. 그러니까 바울과 실라가 있는데 말이에요. 따라다니면서 뭐라는가 하면, 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라. 옳은 말이잖아요. 귀신도 알아보거든요. 그런데 여러분, 귀신 점치는 여자가 그 말하면 그게 덕이 돼요, 안 돼요? 옳은 말이라도 점치는 여자가 말하면, 여러분, 만약에 마피아가 저보고 저 사람은 대단한 사람이라 종이라 이렇게 하면 그게 칭찬이 돼야 안 돼요?
저와 함께하고 계십니까? 예. 그런데 올바른 인격의 사람이 말해줘야 그게 칭찬이 되는 거죠. 이게 헷갈리는 길을 제시한단 말이죠. 그래서 바로 사도 바울은 예수의 이름으로 나와라 하고 명하니까 귀신이 나와버렸습니다. 귀신이 나오면 그 여자는 자유를 얻었고 이제 헷갈리게 하는 일이 없어지니까 너무 좋잖아요. 그런데 여러분, 귀신만 있는 게 아니라 이 점친 여자, 귀신 된 여자만 있는 게 아니라 그 주인들이 문제예요. 내 이익의 수단이 사라졌단 말이죠. 돈을 벌어다 줬는데 다른 사람들 영혼을 착취하며 다른 사람들 인생을 꼬이게 만들며 죄를, 악한 사악한 짓을 하나님이 대적하여 하던 이 짓을 더 이상 지급상을 할 수 없기 때문에 손해가 막심한 거예요. 특히 이제 주식을 투자해야 하고 더 돈을 낸 사람들도 있을 텐데 더 이상 돈을 벌어들이지 못하는 거죠. 그러니까 그들이 가만히 있느냐? 그렇지 않습니다. 지금 사도 바울과 실라는 하나님 일을 했어요. 하나님의 이름으로 하나님의 일을 지금 수행하고 있는 중인데 이 일을 방해하는 것이 이제 귀신이 아니에요. 귀신을 통하여 돈 벌고 있던 귀신의 다음 차례, 다음 영역에 있는 그 사람들, 그 영향권 가운데 있던 사람이에요. 그 사람들이 못 견디는 겁니다. 저것들 잡아 죽여야 되겠다. 분노함이 있는 거예요. 내 밥벌이를, 내 돈벌이를, 내 회사를 망쳤구나. 그런 생각이 드는 거죠. 그 사람들 귀신 들린 사람이 아니에요. 그러나 귀신의 영향권 가운데 있던 사람들이 들고 일어납니다. 결국은 이들을 끌어다가 관리들에게 넘겼고 관리들에게 넘기면서 다른 이유를 댑니다. 내가 돈 못 벌게 했다, 나의 장사 망쳤다가 아니라 유대인들의 우리 성읍을 심히 요란하게 하며 자기들 돈을 망친 게 아니에요. 뭐라는가 하면 우리 성읍을 심히 요란하게 했다 하고 다른 핑계, 다른 이유를 대는 거죠. 여러분, 이게 귀신의 영향권 가운데 있는 사람들의 특징입니다. 그걸 깨닫고 알고 있어야 합니다. 본질적 이유로 이야기하지 않아요. 다른 것들로 변명을 통하여 사람들의 지지를 받아내려고 합니다. 다른 사람들의 움직임, 소요를 일으키려고 합니다. 헛살을 격리하는 거, 헛된 생각을 하는 거죠. 시편 2편 읽은 말씀과 똑같은 것입니다. 많은 다수의 사람들을 동요시켜갖고 요동시켜서 바울과 실라를 감옥에 넣으려고 하는 거죠. 결국 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘, 즉 예수 그리스도의 복음, 자기는 받을 마음도 없어요. 예수 믿을 마음도 없고 따라갈 마음도 없고 이걸 문화적 차원에서 혹은 어떤 풍속으로 생각하며 고발을 했습니다. 무리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 사도 바울과 실라의 옷을 찢어 벗겼습니다. 알몸이에요. 그러고 나서 거기에다가 매로 칠하여 많이 친 후에 많이 쳤어요. 사회 가다가 끌려가고요, 많이 맞았어요. 옆에 인사합시다. 혹시 맞아보셨습니까? 자, 여러분, 이제 등장하는 다른 인물들입니다. 누구냐? 관리들은 성령도 모르고 이 귀신하고 직접적 관계가 없어요. 그런데 거기들이 어떤 일을 행동하는가 하면 무리들의, 다수의 무리들이 정치 권력과 혹은 다른 사람들의 소요 때문에 이런 일을 행합니다. 성경을 보십시오. 많은 사건들이 그렇게 진행되고 있습니다. 오늘 이 땅을 살아가는 우리도 마찬가지입니다. 귀신 들린 사람이 귀신으로만 끝내고 하는 게 아니라 그 다음 사람들의 소유를 일으킨 게 귀신의 전략이에요. 귀신의 속임수단 말이에요. 일하는 방법이에요. 마귀가 그렇게 합니다. 저 사람 귀신 안 들리는데 바람 소리인데 바람 소리가 아니라 그 어도가 어디에 있는가 보십시오. 그걸 간파하지 못하면 전부 다 소유 일어나서 우리가 뭘 하는지도 모르고 예수님의 일을 망쳐요. 하나님의 교회를 혼잡케 하고 하나님 나라를 추하게 만들어버리는 것입니다. 정말 많이 쳐서 감옥에 옥에 던져버렸습니다.
그리고 확실히 지키라고 이야기를 한 거죠. 이런 명령을 받아서 그들은 깊은 옥에 가두고, 왜 깊은 옥에 가뒀을까요? 다른 사람들이 분노가 이만저만이 아니었어요. 귀신이 하는 일, 다른 사람들 영혼을 망치는 일을 오늘 이 사도들이 나타나서 그냥 기도함으로 귀신을 쫓아버리니까 귀신의 일이 망하니까 귀신이 가만히 있지 않고 그 다음에 뒤집어지는 거예요. 결국은 사도들 몸을 엉망을 만들어서 감옥 깊은 곳에 가두었단 말이에요. 왜? 두려움이 있었죠. 그들이 영향력, 영권이 있다는 걸 압니다. 옆에 보면서 합시다. 귀신도 당신의 영적 수준을 알아봅니다. 당신이 만약에 앞으로 위대한 하나님의 존귀한 일을 행하는 교회의 기둥이 되고 하나님의 영광스러운 일에 참여하며 선교 일을 하며 주님 앞에 쓰임을 받을 그런 영적 존재라면 큰 환난과 고통이 있을 것입니다. 아무나 건드린 거 아니에요. 귀신도 다 압니다. 귀신같이 알아본다고요. 당신이 존귀하게 쓰임받을 것 같으면, 하나님 앞에 정말 존귀하게 쓰임받을 것 같으면 귀신도 알아보고 당신을 괴롭힐 거예요. 이걸 그냥 뭐 성령 충만하고 그냥 가는 일이 없어요. 보세요. 피 튀긴다고요. 채찍을 어떻게 때리는 줄 압니까? 피 튀긴 일이 일어나요. 그냥 고상하게 나 사도하고 그냥 가지 않습니다. 나 하나님의 제자 그냥 이렇게 예수님 쫓아서 가고 이런 게 아니에요. 주님 역시도 마찬가지고 마귀는 끝까지 하나님의 사람의 일을 망치려고 그렇게 방해를 놓습니다. 그 교회를 간파하지 못하고 그 괴계를, 그 헛살을 간파하지 못하면 전부 다 뭘 하는지 모르고 희생을 당하게 됩니다. 간파할 수 있는 은혜가 있기를 바랍니다. 그리고 나서 깊은 감옥에 두었는데 그뿐 아니라 이 족쇄를 깊이 다 채웠어요. 꼼짝도 하지 못하게 든든히 채웠다 이렇게 있습니다. 그런데 이들은 피투성이가 되어서 감옥에 던져지고 차가운 바닥에 깊숙이 캄캄한데 처박혔는데 간수들이 다 있단 말이죠. 이게 뭡니까? 주님 일하다가 이게 뭡니까? 다른 사람들은 지금 아무것도 아니네. 끝났네. 이제 끝났네. 끝이다 하고 그 주인들은, 투자자들은 너무 좋아했겠죠. 이제 끝이다. 우리를 괴롭히든 우리 사업을 망쳤든 저것들은 끝이다. 끝난 것 같았죠. 부활이 일어납니다. 할렐루야. 끝난 거 아무것도 없어요. 옆에 인사 합시다. 끝난 건 아무것도 없습니다. 하나님의 뜻 가운데 가면, 하나님과 함께하며, 하나님을 믿으면, 하나님의 뜻대로 가면, 인간의 정욕과 의가 아니라 하나님 뜻대로 가면 반드시 일어납니다. 위대한 부활이 일어나는 거죠. 나중에 사도 바울은 이런 일을 겪으면서 더 강해집니다. 더 강해지는 거죠. 여러분들 그런 은혜 있기를 바랍니다. 당신의 인생 사석에 하나님의 영광의 일을 하려고 하다가 닥치는 모든 일들, 교회도 사역도 선교도 마찬가지입니다. 하나님 일을 하다가 닥치는 모든 일들, 아무리 악당들이 소요를 일으켜도, 악령들이 설쳐도요, 성령만 굳게 붙들고 하나님의 의대로 막 끝까지 가면 교회는 반드시 이깁니다. 그들은요 찬양을 부르는 거예요. 여러분은 인생에서 가장 고통스럽고 아팠던 때가 언제십니까? 내가 생각하는데 내 인생에 진짜 제일 아팠다, 그렇게 큰 통증, 고통은 내가 겪어본 적이 없다. 그때가 혹시 언제십니까? 어떤 분들은 병원에서 죽는다고 사형 선고가 내려졌다든지, 아니면 내 사랑하는 가족 누군가가 교통사고 나서 이제 죽느냐 사느냐 그럴 때 들들 떨면서 부모의 심정으로 막 괴로워한다든지, 혹은 사업이 부도 위기에 왔는데 그 마지막 그 순간에 한 치 발도 디딜 수 없는 그런 어떤 때, 아니면 일평생 준비했던 뭔가가 날아가 버리는 때, 부서진 때, 불타버린 때, 뭐 여러 가지가 있을 거예요. 사람으로부터 버림을 받아갖고
그 시련을 당하고 고통하는 때가 있을 수도 있습니다. 처절하게 깨어지고 부서지는 때가 있어요. 사람마다 그 통증이요 다 달라요. 여러분, 정말 많은 종류의 짐승들이 있잖아요. 동물들이 통증을 느끼는 게 다 달라요. 어떤 온도에서는 그들은 안 뜨거워요. 어떤 온도에서는 그들은 안 추워요. 그런데 우리는 덜덜덜 뜹니다. 사람도 마찬가지입니다. 어떤 사건 그런 가지고 그 사람에게는 아무 문제 없어요. 어떤 사람에게는요 그게 기절하기 초풍할 일이에요. 얼마나 아픈지 모릅니다. 이 사람마다요 느끼는 이 통증이라는 거, 이 고통이라는 거, 아픔이라는 게 이것이요 너무너무 대단합니다. 육체적인 것뿐일까요? 심리적인 것뿐일까요? 정신적인 것뿐일까요? 영적인 것, 그 영역에서도 여러분 이 통증이라는 게 다 사람마다 달라요. 고통이라는 게 다 다른데 이 고통이 결국은 인간의 행복과 직결되어 있는 상반된 어떤 요소이기 때문에 전부 다 고통과 통증을, 아픔을 두려워하죠. 누가 통증을 좋아하고 누가 고통을 좋아합니까? 그래서 마취제가 왜 개발되었어요? 통증이 너무 심하면 사람이 죽을 수도 있어요. 수술 못합니다. 그리고 그 아픔을 피하려고 모든 것들이 다 발달되어 있어요. 어떻게 해서든지 통증을 줄이려고, 그 고통을 덜어주려고. 그러니까 엔터테인먼트도 있고요, 술도 있고 담배도 있고 마약도 있고 이것도 있고 저것도 있고요, 다 있어요. 심리 상담사도 있고요. 그 사람들이 그런 걸 찾아서 막 헤맵니다. 인생은 창세기 3장 이후에 타락하고 죄를 지어 범죄한 인생이기 때문에 그 저주를 받아서 우리 안에 그런 고통이, 아담의 후손으로서는 모든 사람으로는 이 고통을 피해갈 수 없어요. 아무리 권력을 가져도, 돈이 많아도, 대단해도요, 아무리 젊어도, 아무리 늙어도 이 통증은 피해갈 수 없습니다. 아니, 많이 연소가 120살 되고 그러니까 몸이 쭈글쭈글하고 이러니까 통증이 없을 것 같죠? 천만의 말씀입니다. 육체로만 느끼는 게 다가 아니고요, 정신적인 다가 아니고요, 육체로도요 마지막 끝까지 맛은 맛이고 멋은 멋이고요 다 합니다. 그러면 당신 인생에서는 가장 고통스러운 그런 영역은 뭡니까? 사람마다 다 다르게 발달되었고요, 다 민감하게 자리 잡고 있는 게 이 통증입니다. 통증 공학 혹은 통증 윤리학 혹은 통증에 대한 이 견해들을 문화로 보면 아프리카 골짜기에 있는 사람들은요 어떤 사건에 대하여, 상황에 대하여 전혀 통증을 못 느껴요. 자기들 문화 속에는 그게 통증이 아니에요. 그런데 사회적으로는 굉장히 발달한, 서구 사회의 아주 발달한 어떤 계층에서는 그런 것들이 통증이에요. 테이블에 물을 놓으면서 이렇게 꽝 하고 놓는 것도요, 그거 어떤 사람에게는 통증이에요. 아픔이에요. 어떻게 나의 인격을 저렇게 짓밟을 수가 있지 하고 아파한다고요. 어떤 사람은 물을 준 것만 해도 되고 고기를 던져준 것만 해도 돼요. 그런데 그런 서비스가 마음에 들지 않는 그것도 통증일 수 있어요. 사람마다 다 다르다고요. 통증을 느끼지 못하는 경우가 있는데, 다른 영역 속에서 언제 통증을 못 느끼는가 하면요, 첫째, 귀신이 들리면 통증을 못 느낍니다. 이게 영적 영역입니다. 자기가 그 짓을 하고도 아무런 양심의 가책도 없고 생각도 없고 미혹이 됐기 때문에 몰라요. 자기 몸을 던져요, 벽에. 성경에 나오잖아요. 예수님, 우리 아들이 이 귀신이 들려서 얘가 불 속에서 던지고. 여러분, 귀신 들린 사람이 벽에 막 쳐박고 하면서 아파 죽겠어 하고 막 이렇게 합니까? 의사불로 이렇게 합니까? 안 한다고요. 자기가 어떤 신 괴력에 빠져서 그래서 막 쳐박고 다닌다고. 아니, 그게 뭐예요? 그 몸이, 그러니까 영적 차원에서 일어나니까 정신적이든 심리적이든 육체적인 것들은 아무것도 아닌 그런 현상을 볼 수가 있는 것이죠. 반대로 성령의 충만함을 입은 사람은 성령이 임하면요, 육체와 심리적 어떤 배경적 고통을 뛰어넘는 은혜가 있습니다. 스테판 집사가 돌이 맞으면서 아파하지 않는다고요. 하나님을 찬양하다 해같이 얼굴이 빛나면서. 오늘 이들도 아픔을 갖고 이야기하잖아요. 아파 죽겠다 이렇게 하지 않는다고요.
의사 불러 의사도 약도 변해하지 않는다고요. 아픔은 있지요. 그러나 그 통증을 뛰어넘는 은혜가 있는 것입니다. 당신이 가지고 있는 지금 어떤 통증과 아픔과 고통과 문제도 성령이면 해결될 수 있습니다. 성령 충만하시길 바랍니다. 그러면 여러분 나중에 우리가 문화적 차원에서 혹은 정서적인 것, 감정적인 부분을 뛰어넘어서 그 통증을 다스리고 통제하며 치유할 수 있는 능력이 성령으로 말미암아 옵니다. 성령 충만하다는 것은 여러분 뭘 의미하는가 하면 내게 일어나는 우리 죽는 그날까지 우리에게 고통이 있지요. 사람은 죽는 그날까지 고통의 바다를 헤엄쳐서 가는 것 같습니다. 고통의 파도가 계속해서 덮칩니다. 하나님의 사역을 하면서도 마찬가지고 교회도 마찬가지입니다. 늘 편안할 수 없을 거예요. 언젠가 또 고통의 파도가 몰아칠 겁니다. 그때 그 고통을 어떻게 내가 통제하고 다스려서 고통을 어떻게 영광으로 바꿀 것인가, 그게 사람마다 다르거든요. 영적이지 않으면 절대 그렇게 하지 못해요. 그 고통 때문에 난리를 피웁니다. 그 고통 속에서 또 다른 고통을 만듭니다. 그러나 성령에 충만한 사람들은 성령과 함께 하나님 의 가운데 가며 하나님의 말씀과 하나님 나라와 하나님의 길을 끝까지 가는 사람들은요, 훈련받은 사람이에요. 고통을 통제하고 다스릴 수 있는 영성이 있기를 축원합니다. 오늘 이들은 고통이 있어요. 그렇다고 사역 포기하거나 끝나지 않습니다. 고통이 있어요. 그렇다고 다 망치지 않아요. 귀신에 들린 이 여자를 고용해갖고 착취하며 노동 착취죠. 악령으로. 그러면서 돈을 버던 그 주인들은 그 여자로 말미암아 돈을 못 버니까 어떻게 합니까? 자기가 고통이 느끼죠. 또 다른 고통이죠. 분노감이 있죠. 아픔이 있죠. 그러니까 사도들 다른 어떤 죄목을 뒤집어 씌워서 감옥에 처박아 버립니다. 그 여러분 세상 가운데 정욕으로 귀신의 영향력 속에서 자기에게 오는 어떠한 다른 차원의 고통을 통제하지 못하니까 반응이 어떻게 일어납니까? 결국은 죄악스럽게 일어나는 거죠. 고통이 막 넘치는 파도처럼 움직일 때 그것을 하나님 안에서 성령으로 어떻게 통제하고 어떻게 다스리는가, 여기에 그리스도인들에게 너무 중요한 것입니다. 고난은 우리에게 유의입니다. 시편 기자뿐 아니라 사도 바울, 오늘 이 시대를 사는 우리 모든 사람들에게 고난은 유익입니다. 고난 당하는 것이 내게 유익이라. 이로 인하여 내가 주의 윤리를 배우게 되었나이다. 고난이 없으면 하나님의 법을 배우기 어려워요. 고난을 통과해야지 하나님의 법을 배웁니다. 성령 안에서 하나님의 뜻 가운데 가려고 하니까 고난이 있고, 그 고난을 통과해야지 하나님의 윤리를 배워서 그가 고난을 다스리는 힘을 가지는 건데, 그냥 교회 50년 다녔다고 절대 배우는 것 아닙니다. 사회적 지위 갖고 배우는 것 아니고요, 연세 많이 드셨다고 배우는 것도 절대 아닙니다. 반드시 하나님의 뜻을 가면서 교회 안에 10년 가운데 하나님의 말씀 가운데 성령 가운데 형제 자매들 속에서 그리스도의 뜻을 붙들고 가야지 이게 배우는 거예요. 그래서 그 고난이 내게 발휘돼 유효하게 되는 거예요. 그래 의미가 있어요. 저는 여러분들 교회 속에서 하나님 주신 사명 속에서 선교 사역 속에서 하나님 주신 고난의 윤리를 배울 수 있기를 축원합니다. 내가 알거니와 여호와는 고난당하는 자를 변호해 주시며 궁핍한 자에게 정의를 베푸시리라. 하나님은 고난당하는 우리를 버려두지 않으세요. 반드시 하나님께서 도우신다고요. 옆에 있는 합시다. 당신이 고난당할 때 주께서 함께 하십니다. 고난당하시는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 시편 119편에서 67절에서 같이 이야기하고 있습니다. 고난 당하시는 내가 그릇 행했다고 해요. 하나님 고난을 왜 허락하시는가 하면 우리로 하여금 바르게 갈 수 있도록. 고난이 우리에게 유익입니까? 고난이 없으면 어려워요. 다시 한번 하나님께서 우리를 바르게 갈 수 있도록 하나님은 이 고난을 허락해 주십니다. 자녀이면 또한 상속자로, 곧 하나님의 상속자요, 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 즉 다시 말씀드리면 그리스도인들의 고난은 옵션이 아니고
앵기스방사업을 한 거예요. 필수 불가결한 것입니다. 고난 없는 그리스도는 없고, 믿음 좋고 신실하다면 그 사람은 반드시 고난을 겪었어요. 오늘 하나님의 나라를 위하여 쓰임받는 교회라면 반드시 고난을 겪었어요. 거룩한 하나님의 백성이라면 반드시 고난을 겪었어요. 고난을 통과하지 않으면 거룩해지지 않아요. 아멘이십니까? 그리고는 하나님께 가까이 가는 거예요. 하나님 뜻대로 살아가는 겁니다. 과거에 어떻든 간에, 어떤 죄를 짓고 어떤 연약함이 있었든 간에 고난을 통해야만 거룩해질 수 있습니다. 자기가 시험을 받아 고난을 당하신 즉 시험 받는 자들 능히 도우시느니라. 히브리서 2장 18절은 이같이 기록하고 있습니다. 주님이 고난을 당하셨다. 고난을 모르는 분이 아니세요. 우리가 고난 당할 때 얼마나 아픈 줄 압니다. 어떤 분들은 자기 아이가, 1살짜리 아이가 고난 당할 때 밤에 잠을 못 자죠. 이제 태어난 갓난 아이인데 엄마가 대신 아프고 싶고, 엄마가 대신 감기 걸리고 싶고, 기침도 대신 해주고 싶고, 그런 마음이 있지요. 하나님도 마찬가지입니다. 당신이 예수 믿고 갈 때 그 고난을 보면서 하나님께서 즐겨 웃으시는 게 아니라 아픈 마음을 가지고 당신 편에 서서 예수님은 벌떡 일어나셔서 스테판 집사가 돌 맞을 때 말이에요, 그를 향하여 팔을 벌리신단 말이죠. 당신의 고난은 하나님의 영광과 무관하지 않습니다. 아멘이십니까? 그 고난을 통과하지 않으면 그렇게 해줄 수 없어요. 그렇게 선포되었으면 반드시 고난을 통과해야 합니다. 우리가 만드는 거 아니에요. 그렇게 하시려면, 경건하게 살려면 경건하게 살려고 하는 사람들, 하나님 안에서 반드시 고난을 통과해야 합니다. 너희 중에 고난 당하는 자가 있느냐? 저는 기도할 것이요, 즐거워하는 자가 있느냐? 저는 찬송할지니라. 여러분, 기도와 찬송은 우리가 기쁠 때나 슬플 때나 우리가 살아가는 삶의 양식입니다. 아멘이십니까? 어떤 사람은 좋아도 술 마시고 기분 나빠도 술 마시잖아요. 우리는 기도와 찬송을 나아가십시다. 당신이 가장 고통스러울 때, 한 치 앞도 보기 힘들 때 한번 생각해 보십시오. 진짜 하나님이 나를 살려주실까? 내가 정말 이 병원에서 문을 열고 나갈 수 있을까? 이 수술대를 열고 내가 나갈 수 있을까? 이 모든 이 몸이, 이 암이 정말 이게 될까 말이에요. 오늘 내가 정말 살아서 내일을 맞이할 수 있을까? 과연 내 기업은 무너지지 않고 이 해법을 얻을 수 있을까? 아무도 나를 도와줄 수 없고 모든 게 불확실한 그때에 여러분 그런 적 있습니까? 저는 목회하면서 그런 일 많았고요, 선교 현장에서 그런 일 많았습니다. 부모님이 돌아가실 때도 그런 적 많았고요. 아슬아슬하죠. 아무런 보장이 없죠. 나는 무능력하니까, 나는 내를 알거니와 아무런 자질도 능력도 없고 나는 아무것도 아니다 말이에요. 그러니까 정말 하나님은 모든 것 뜻을 다 갖고 있는데 하나님께서 어떻게 하시지 않으면 이게 안 되는 일인데, 여러분도 그런 기억이 있을 겁니다. 여러분, 그때 언제 역사가 일어나느냐? 밤입니다. 밤. 네. 옆에 우리 삽시다. 밤에 위대한 역사가 이루어집니다. 밤 되면요 더 아파요. 애들도 밤 되면 더 아프고요, 밤 되면 기침 더 하고요. 영적으로도요, 밤 되면요 더 고통스러워요. 낮에는 사람들도 보이고 막 보이니까 집중도 안 돼, 헷갈리고 이렇게 하다 보니까 넘어갈 수 있는데, 밤 되면요 철저히 혼자입니다. 옆에 같이 잠 깨서 있어주는 사람도 없고요. 다 각자가 살아내야 돼요. 그 고통의 밤을 막 보내는데 무게는 더 크죠. 더 집중되죠. 아픔은 더 크죠. 더 괴롭고 불안하죠. 막 누릅니다. 우리 같은 경우는 어떻게 합니까? 이불 속에서 무릎을 꿇고 눈물 범벅이 되죠. 하나님, 하나님. 그러다가 지쳐서 잠이 들어요.
이번에 눈물도 고이고 침도 묻고 하나님 한 분밖에 방법이 없죠. 꿈속에서 꿈이 상식인지 하다가 얼핏 깹니다. 그걸 또 하나님 또 눈물 콧물 흐르다가 또 이렇게 허적입니다. 그때 사람이 거룩해져요. 뭐 홀리 옷 좋은 거 입고 이렇게 해서 그게 거룩해지는 게 아니고, 그게 아니에요. 아름다운 데 성가 듣는다고 해서 거룩해지는 게 아니고, 하나님의 말씀을 지키기 위하여 내 삶을 다 던져서 거기에서 콧물 눈물 흘리고 하다가 밤을 지새며 그 어떤 공격과 영적인 어떤 이 압도감, 이런 모든 그 영혼들을 생각하고 하나님 나라와 이를 생각하고 내게 주신 생명의 이 삶을 하나님께 드리기 위하여 그렇게 버릴 수 없는 삶, 폐기 처분할 수 없는 삶, 나는 엉망이라도 하나님 영광 때문에 내가 정말 살아남아서 이 기업을 지켜야 되고 이 사역을 지켜야 되고 이 인생도 보존해서 살아남아야 되고. 다윗이 그런 삶을 많이 보냈습니다. 그래서 시편이 줄줄줄 나옵니다. 그의 고백이 막 쏟아져 나오는 거죠. 근데 결국 찬양이 터져 나옵니다. 그렇게 해서 하나님의 위로하심과 하나님의 소망이 이불 속에서 임해요. 밤에, 새벽에, 새벽 미명에 하나님께서 그렇게 움츠리고 말이에요. 자든 우리에게 글와흐 할렐루야, 글와흐 할렐루야, 영광 할렐루야, 영광 할렐루야. 아직 변한 건 아무것도 없어요. 아무것도 변한 게 없어요. 여러분, 가장 위대한 확정, 승리의 증거는 뭔지 하면 하나님이 우리와 함께 하시는 겁니다. 사실 문제는 아무것도 아니에요. 귀신이 떠나니까 아무 능력 없잖아요. 하나님과 함께 하시면 되는 거예요. 간단해요. 귀신이 떠나니까 돈 못 벌잖아요. 하나님과 함께 하시면 이기는 거예요. 결국은 영적인 싸움이에요. 인간적인 거, 감정적인 거, 뭐 다른 애 다 필요 없어요. 인간의 실수와 문제가 이게 다 중요하지 않아요. 하나님과 함께 하시면 이기는 거예요. 사도들은 그 훈련을 받았죠. 여러분도 하나님과 함께하는 그 훈련을 받으시길 축원합니다. 깊은 밤중에 찬양을 부를 수 있는, 결국 그 고통의 밤에 찬양이 터져 나오는 거예요. 기도가 터져 나오고 온몸은 엉망인데 지금 얻어맞아 피가 흐르고요. 간수를 지키고 배도 고프고 춥고 신문 받고 얻어맞아서 아무것도 얻은 게 없는데 복음 전하다가 깊숙한 감옥에 처박혔는데 찬양이 달라요. 당신의 기도 찬양은요, 예술이 아닙니다. 당신의 기도 찬양은 문화가 아니에요. 그 소리가 아닙니다. 하나님 능력이 될 겁니다. 사람이 어찌할 수 없는 일을 하는 거죠. 땅이 근원이 펑드만 더 때 세븐 안에 막 움직이는 거예요. 다 터져나가는 거예요. 옥문이 막 터져나가면서 죄수들이 그렇게 묶여있던 쇠사들이 다 터지는 거예요. 영광 할렐루야 터져나가는 거예요. 죄수들이 미쳐버립니다. 도망가고 죽으려고, 자기를 하려고. 이제 끝났다. 죄수들 다 튀어나왔죠. 죽지 마라, 자기를 하지 마라, 우리 여기 있다, 도망갔다, 걱정하지 마라. 하나님의 영성은 오늘 어디에다 집중하고 있습니까? 환난이 때라도, 승리의 때라도 결국 영혼이에요. 간수들도 영혼으로 보는 거예요. 영혼. 하나님의 사역이 끝나지 않았어요. 그들의 목표가 뭐냐? 돈이 아니었다고요. 영혼이라고요. 영혼. 그때야 출발, 도망. 너도 자살하든지 말든지 상관없다, 그렇게 하지 않았어요. 영혼으로 봤다고요. 그들은 귀신 들린 사람이 아니에요. 그들은 직접적인 어떤 죄로 하나님을 대적했다는 사람이 아니에요.
위에 대장들이 시키니까, 관리들이 시키니까 밑에서 자기는 죄수예요. 그냥 간수예요. 그들의 고백이 뭡니까? 무릎을 꿇으면서 어찌하여 우리가 구원을 얻겠습니까? 그때 하나님의 성령 역사함을 봤죠. 그들이요, 주의 복음을 전하잖아요. 주 예수를 믿으라, 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 할렐루야. 이게 여러분, 고통, 고난, 아픔이 어떠하든 간에 하나님이 일하고 계십니다. 하나님이 일하시는 것을 무시하지 마세요. 당신이 뭐 하려고 하지 마시고. 저도 아무 능력 없습니다. 아무것도 아닙니다. 오늘 집부터 던지면 아무것도 아니에요. 하나님이 주셨기 때문에 하고, 하나님이 계시기 때문에 하고, 하나님이 하라니까 하고, 할 수 있고요. 하나님이 그냥 아니면 아무것도 아니죠. 하나님이 전부 다 결정하는 거 아닙니까? 하나님이 일하시는 걸 믿으시길 바랍니다. 당신이 고통하고 들들 떨고 있을 때 하나님만 가까이 한다면, 인간의 정욕과 인간의 죄악과 인간의 교만으로 일하지 아니하고 하나님의 이름 앞에 무릎을 꿇고 어떻게 구원을 얻으리까 하니까 상상도 하지 못할 일이 나잖아요. 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 주 예수를 믿어라. 그 집에 모든 사람들이 다 구원이 들고 그들의 집에 대접을 하며 기적의 스토리가 만들어집니다. 오늘 우리 한나의 사건을 단면적으로 보았지만 이것은 영적인 의미를 그대로 담고 있습니다. 오늘 우리의 삶 속에 적용할 때 왜 우리가 거룩해져야 되는가? 왜 우리가 거룩을 위하여 고통도 감내해야 되는가? 고통하지 않겠다, 그럼 거룩해 줄 수 없다는 것입니다. 거룩하지 않겠다는 것이요. 거룩이 그냥 됩니까? 자기 안에 있는 모든 죄성과 자기의 교만과 고집과 아집을 떨쳐내야 되는데 그것도 하지 않고 거룩해집니까? 하나님 가까이 하는 게 거룩인데요, 세상과 구분되는 건데요, 죄악과 구분되는데요, 귀신의 일과 구분되는 건데요. 귀신의 일과 함께 가보십시오. 결국은 처음부터 다 망합니다. 오늘날 여러분 교회 속에 귀신이 있습니다. 오늘날 교회 속에 귀신 들린 사람이 있습니다. 신천지만 이야기하는 거 아니에요. 다른 이단 사상을 갖고 있는 사람들, 다른 어떤 정욕 속에 있는 사람들, 귀신의 영향권 가운데 있는 사람들, 직접적인 귀신이 들린 건 아니지만 귀신의 영향권 가운데 있는 어떤 사역자도 있고 어떤 직분자도 있을 수 있고 세상적으로 사회적으로 굉장히 대단해 보이는 사람도 있을 수 있어요. 결국은 예수 그리스도를 위하여 하나님 교회와 하나님 영광과 하나님의 사역을 위하여 온전하게 서지 않는 모든 것들이 결국 그 뒤에 어떤 조절이 있다는 걸, 조성이 있다는 걸, 마니플레이션이 있다는 걸 이해해야 합니다. 오늘 이 인물들 보십시오. 그러나 자기의 죄를 회개하고 자기가 그 앞에서 도움을 청할 때는 다른 사람들과 달리 오늘 이 죄수들은 반전이 일어나지 않습니까? 저는 우리의 삶 속에 그리스도의 예수의 통치하심으로 어떤 역경과 고난이 있을지라도 하나님이 함께 하시는 걸 믿으시길 바랍니다. 하나님이 일하고 계신다는 것을 믿으시길 바랍니다. 여러분 삶 속에 이미 간증이 있을 겁니다. 내가 죽다가 살아났을 때, 나는 끝났는데 살려주셨을 때 그 감사를 잃어버리는 배은망덕한 힘이 없기를 바랍니다. 게다가 기도와 찬송으로 하나님을 찬양하고 높여드리는 그 환난 때에 그 음성이 당신을 묶고 있는 모든 것을 다 터지게 할 거예요. 당신을 갖고 있는 가두었던 모든 감옥에서부터 자유케 할 겁니다. 그런 은혜의 넘칠 축원드립니다. 기도하겠습니다. 스위스에서는 바다가재 랍스터를 죽일 때 통증을 못 느끼게 하려고 그냥 죽이지 못하게 하고 전기로 찢어서 죽이게 하는 그런 방법이 법으로 통과되어 갖고 유럽 전체에서도 그걸 고려하고 있답니다. 아니 갑각류인데, 짐승인데 여러분 사람의 고통을 오죽하겠습니까? 하나님의 백성의 고통을 하나님이 못 느끼신다고요? 함부로 하신다고요? 아니에요. 하나님은 당신의 고통 깊은 곳에서 함께하고 계십니다. 당신을 도우신다고요. 그리고 당신이 고난당하고 죽을 만큼 아프고 힘들 때 끝난 거 없습니다. 성령만 의지하여 하나님의 의의 일만
구하십시오. 그러면 악한 모든 세력의 괴계로부터 자유케 될 겁니다. 그리고 하나님께서 진짜 일하시는 일의 결과가 일어날 거예요. 매번 그때마다, 매번 당신 인생의 그때마다 악한 마귀의 괴계를 쫓지 않고, 매번 그때마다 파괴와 문제와 죄악과 미움과 교만의 길을 가지 아니하고, 매번 그때마다 정욕과 세상의 길을 가지 않고, 매번 그때마다 하나님의 길에 서서, 교회의 길에 서서, 하나님의 교회와 하나님의 백성과 하나님의 나라에 서서 겸손하게 깨어서 기도하며 엎드리며 찬양하며 간다면 당신도 반드시 이길 겁니다. 하나님께 도우실 겁니다. 당신 인생의 많은 영역에 아픔의 파도가, 고통의 파도가 또 덮칠 거예요. 그때 결단하십시오. 당신은 성령의 사람이어야만 합니다. 당신은 성령의 사람이어야 합니다. 한번 기도하겠습니다. 하나님, 저를 통치해 주시옵소서. 성령만이 저를 지배해 주시옵소서. 귀신 들려 살거나, 귀신의 조종을 당하거나, 귀신 농락당하거나, 귀신의 영향권 가운데 있거나 자기를 하는 일이 없도록 하나님이여 저를 성령 가운데 있게 해주시고, 저로 말미암아 옥문이 터져가며 다른 사람들이 죽음이 생명으로 돌아올 수 있도록 하나님이여 저에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 찬양과 기도가 그 일을 하게 되게 도와주옵소서. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 은혜를 감사합니다. 주의 도우심의 능력으로 주님 우리를 인도해 주시옵소서. 할렐루야. 성령의 역사해 주시옵소서. 아버지여 도와주시옵소서. 긍휼과 자비를 베풀어 주시옵소서. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 할렐루야. 성령의 역사해 주시옵소서. 역사해 주시옵소서. 긍휼과 자비를 베풀어 주시옵소서. 긍휼과 자비를 베풀어 주옵소서. 할렐루야. 성령 역사해 주시옵소서. 아버지의 긍휼과 자비를 베풀어 주시옵소서. 할렐루야. 성령 역사해 주옵소서. 저를 위하여 기도해 주시면 일어서시면 기도하겠습니다. 우리 다 연약한 존재입니다. 주의 은혜가 없으면 살 수 없는 존재들이죠. 우리 함께 형제자매님들 위하여 서로를 위하여 기도하십시다. 주님, 우리 사랑하는 형제자매의 심령에 성령이 임하여 주시옵소서. 성령으로 다스려 주시고 도와주옵소서. 우리로 할 수 있는 일이 없습니다. 사람으로 어떤 일을 하려고 하지도 못하겠습니다. 주님, 정말 성령께서 도와주옵소서. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 사랑관의 진실로 감사합니다. 아버지, 주의 도우심이 능력으로 임하여 주시옵소서. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 금요 장미를 베풀어 주시옵소서. 은혜를 베풀어 주옵소서. 아버지, 은혜를 베풀어 주시옵소서. 아버지, 은혜를 베풀어 주시옵소서. 할렐루야. 성령 역사해 주시옵소서. 역사해 주시옵소서. 금요 자비를 베풀어 주시옵소서. 도와주옵소서. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 불쌍히 여겨 주옵소서. 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 아버지, 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 긍휼을 베풀어 주옵소서. 긍휼을 베풀어 주옵소서. 할렐루야. 이번 주 수요일은 우리가 성찬을 거행할 겁니다. 성찬식에서 성령의 도우심으로 성령의 남종과 여종이 되어서 교회의 권능, 교회의 생명력, 교회에게 주신 하나님의 영광, 온 세계에 죽어가는 많은 영혼들이 전할 수 있도록 수요일 밤에 큰 은혜의 마기를 축원합니다. 하나님 감사합니다. 긍휼과 자비와 능력을 우리 가운데 베풀어 주시옵소서. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리 한 마음으로 다시 한번 기도하십시다. 하나님이여, 우리 형제자매들을 붙들어 주옵소서. 기도하겠습니다. 뒤투상도 베니송 세녀 느타동페 아지세녀 빠따가스페 온농도 제비세녀 베니레세녀 베니세녀 엉토노세녀 알레스피스 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 세녀 알레스피스 베 알레프 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 세녀 온농도 제비세녀 온농도 제비세녀 아지세녀 엉토노페 온농도 제비세녀 merci, merci Seigneur. Alléluia, Alléluia Seigneur. Alléluia, Alléluia Seigneur. Alléluia, Alléluia. Bénis Seigneur ton nom Père. Au nom de Jésus Seigneur. 우리
찬양하겠습니다. 찬양하고 제가 축동을 마치겠습니다. 교회로 일어나라.